Yeah, welcome back everybody. So I'm here with the current affairs, monthly current affairs of March 2023. So ఇక్కడ వచ్చేసి these videos, as you know, are mainly intended for upcoming Group 2 as well as Group 1 screening examinations. So we'll start with the discussion. So ఈ document వచ్చేసి this PDF will be shared with you in the description. So మీరు ఈ PDFs keep it for a ready reference. So monthly current affairs అనేది 21st Century Educational Society and the team will be providing all this monthly current affairs discussion. Hope you have already followed the previous current affairs discussion that has been done by some of our team members. So ఇక్కడ మన సెషన్ లో విల్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ యాజ్ క్రిస్ప్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ద సోర్సెస్ ఫర్ ప్రైమర్లీ పిఐబి. మీరు గతంలో కూడా 2018 గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్ కావచ్చు, లేదంటే రీసెంట్ గా 2023 జరిగిన గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ ఏపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన చూసుకోవచ్చు. కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లేడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, అండ్ దట్ టు పిఐబి has been very much present in all the current affairs for all APPSC examinations. So దాన్ని ఆ ఇంపార్టెన్స్ గుర్తించి డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ as well as PIB ని ప్రైమరీగా తీసుకుని ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ని కంపైల్ చేయడం జరిగింది. సో విల్ హ్యావ్ ఏ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ ఈచ్ టాపిక్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పికప్ చేయడం జరిగింది. సో ఈచ్ టాపిక్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ డిస్కషన్, కానీ డాక్యుమెంట్ లో వచ్చేసి మీకు సమ్ ఆఫ్ ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది, మీరు వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్ళి వెతుక్కోకుండా. సో యా, మేక్ బెటర్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ as well as the video session. Okay, let us start with the first topic. So first topic of March 2023 వచ్చేసి, yeah, there is something called as Ganga Vilas. This is basically the river cruise. This Ganga Vilas is the river cruise. దీని గురించి చూద్దాం. సో మార్చ్ 2023 లో వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రివర్ క్రూజ్ ని హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ has inaugurated this world's longest river cruise. This is called as Ganga Vilas. ఏంటి ఈ రివర్ క్రూజ్? ఈ రివర్ క్రూజ్ సో మన నేషనల్ వాటర్ వే నెంబర్ 1 as well as నేషనల్ వాటర్ వే నెంబర్ 2 ని కవర్ చేసుకుంటూ, అదే కాకుండా ఇండియాలోనే కాకుండా బంగ్లాదేశ్ ని కూడా కవర్ చేసి ద ఇండో గంగా as well as బ్రహ్మపుత్ర రివర్ బేసిన్, ఈ 3 బేసిన్లు అండ్ మెనీ అదర్ స్మాల్ రివర్ బేసిన్స్ ని కవర్ చేసి ఇన్ టోటల్ ఇట్ కవర్స్ 3200 కిలోమీటర్స్ అక్రాస్ 27 రివర్ సిస్టమ్స్. ఇండియాలో 5 రాష్ట్రాలు అండ్ 2 దేశాలు, ఇండియా as well as బంగ్లాదేశ్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, see, this will be covering many important areas like Varanasi, Patna, Kolkata, Dhaka, Majuli Island. So Majuli Island is present in Brahmaputra, the largest riverine island in the world. Okay. So అదే విధంగా దిబ్రుగఢ్. సో హిందూ, ఇస్లామిక్ as well as బుద్ధిస్ట్ ఫెయిత్ కి సంబంధించిన చాలా ఏరియాస్ ని, హెరిటేజ్ ఏరియాస్ ని కావచ్చు, ప్లేసెస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ కావచ్చు, ఇది కవర్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ Ganga Vilas. Okay, see, you can see here it connects national waterway number 1, that includes Ganga, national waterway number 2, which is on the Brahmaputra, along with 27 other river systems. Okay, so this will cover 50 tourist spots, many of which are World Heritage Sites. So this is a 51-day cruise. So these are some of the important details we'll focus on. Yeah. So the next topic is the military exercise Shinyu Maitri. So this is a military exercise between India and Japan. The Indian Air Force as well as Japan Air Self Defense Force or Japanese Air Force both will be participating in this exercise called as Shinyu Maitri. Basically, India ki Japan ki madhya unde military exercises అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ధర్మ గార్డియన్. సో ఈ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని కూడా గ్రూప్ 1 as well as గ్రూప్ 2 లో స్క్రీనింగ్ లెవెల్లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడగడం జరిగింది APPSC లో. సో on this note, it is pertinent for us to know about these kind of military exercises. Okay, so India తరపు నుంచి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, see, IAF contingent has been participating in this exercise called as Shinyu Maitri.
సో బోయింగ్ C-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. ఆ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడు ఒకసారి బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇట్స్ హెవీ లిఫ్ట్ మిలిటరీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. సో ఇది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని కూడా దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ strategic importance, they are also important from the point of view of defense. So multilateral cooperation, so maritime security, ఈ point of view లో these exercises are very much important. So current affairs లో అడిగే ఛాన్స్ ఉన్న some of the areas. Okay, next after exercise or exercise Shunyu Maitri, the next aspect is with respect to graded response action plan. Graded response action plan. This is third topic. Coming to the graded response action plan, this is related to the air pollution. Delhi air pollution అనేది ఈ మధ్య కాలంలో గత 5 to 6 years నుంచి కూడా మనం predominantly గా న్యూస్ లో వింటాం. Especially in the months of October, November, December. Usually the winter months in the North India, we experience this problem of air pollution, extreme air pollution. Schools హాలిడేస్ ఇచ్చేయడాలు లేదంటే ద ఇష్యూ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్ఫీరింగ్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ అండ్ బ్యానింగ్ ఆఫ్ ది క్రాకర్స్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఢిల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూ. ఓకే, ఈ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? సి, ఈ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఇస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మెజర్స్. దీస్ మెజర్స్ ఆటోమేటికలీ గెట్ కిక్డ్ ఇన్. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ లో చూస్తే ఇప్పుడు గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ మోడరేట్ టు పూర్ ఉందా, వెరీ పూర్ ఉందా, సివియర్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ మెజర్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా, డిపెండింగ్ అపాన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది అన్న దాని మీద బట్టి ఆటోమేటిక్ గా ప్రీ డిటర్మైన్డ్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆటోమేటిక్ గా ఆపరేషన్ లోకి వచ్చేస్తాయి. దిల్ బి ఆటోమేటికలీ కిక్డ్ ఇన్. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లియరెన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ లో మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఆర్డర్ లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫర్దర్ దిస్ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై CAQM. ఈ CAQM అంటే ఏంటి? ఈ CAQM ఈస్ డైరెక్ట్లీ ద Supreme Court appointed Commission for Air Quality Management. ఈ కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ NCR రీజియన్ లో, నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్, ఈ NCR రీజియన్ లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఢిల్లీ ఒకటే కాకుండా, ఢిల్లీ హెస్ ఏ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ. ఢిల్లీయే కాకుండా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, ఇలాగా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో ఉండే ప్రాంతాలన్నీ కూడా NCR కిందకి వస్తాయి, NCR పరిధిలోకి వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి తాలూకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ లో కూడా ఈ CAQM కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మెజర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఈ CAQM విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్. ఈ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ CAQM. సో ఈ CAQM 2020 లో సుప్రీం కోర్ట్ ఇనిషియేటివ్ తో ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ యూస్ టు బి కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. రాక ముందు ఉండేది EPCA. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్. ఇక్కడ ఈ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఈ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఢిల్లీలో ఉండే ఎయిర్ క్వాలిటీని బేస్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టు తీసుకోవాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సివియర్ గా ఉందనుకోండి, స్కూల్స్ అది మూసివేయడం, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేయడం, వెహికల్స్ ని రేషన్ అవుట్ చేసి లోపలికి రావడం, డీజిల్ జనరేటర్స్ కానీ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఆపరేషన్ ని షట్ డౌన్ చేసేయడం. సో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి మీరు డాక్యుమెంట్ లో చూస్తే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ గురించి అండ్ సమ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే CAQM ఎట్లా ఏ డేటా మీద రిలే అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IITM, IMD ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీద రిలే అవుతుంది డేటా కోసం. సో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చాలా క్రిస్ప్ గా దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. నేను టాపిక్స్ అన్ని కూడా చాలా బ్రీఫ్ గా క్రిస్ప్ గా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మీ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో నుంచి తీసుకున్న టాపిక్స్, ఎగ్జామ్ కి హైలీ రెలవెంట్. ఓకే, ఈ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ చదివితే, డాక్యుమెంట్ చదివి వీడియో ఫాలో అయిపోతే దట్ విల్ డూ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఈ ఒక్క మంతే కాదు, ఎవ్రీ మంత్ చూసుకోండి. Jan 2023 నుంచి స్టార్ట్ చేసి
ఎగ్జామ్ ముందు వరకు Jan 2024 వరకు వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ లో రిలీజ్ అవుతుంటాయి. అండ్ ప్రతి ప్లేలిస్ట్ తాలూకా డిస్క్రిప్షన్ లోని యూల్ ఫైండ్ ద PDF ఫర్ ఫ్రీ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో తర్వాత వచ్చేసి తర్వాత ఇష్యూ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ అగ్రికల్చర్. సో మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కి సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ నానో ఫర్టిలైజర్. సో ఈ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ నానో ఫర్టిలైజర్ అనేది న్యూస్ లో ఉంది. ఓకే, సో నానో ఫర్టిలైజర్ అంటే ఏంటి? అఫ్ కోర్స్ as the name itself indicates something to do with the nanotechnology. So nano fertilizer is basically it is a spray. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఫర్టిలైజర్ సెక్టర్ లో మనకు ఉండే సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ద కాస్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఫార్మర్ అండ్ అదే విధంగా ఎక్సెసివ్ ఆర్ ఇల్లాజికల్ ఆర్ ర్యాంపంట్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్ దీన్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ అబ్జార్ప్షన్ బై ద క్రాప్ ఆర్ ప్లాంట్ పెంచుతుంది. ఇలాగా మనకి ఆల్రెడీ ఏవేవైతే షార్ట్ కమింగ్స్ ఉంటాయో ఫర్టిలైజర్ ఏరియాలో ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజర్స్ వీటన్నిటిని సాల్వ్ చేసేది ఈ నానో ఫర్టిలైజర్ టెక్నాలజీ, ఎస్పెషలీ నానో యూరియా. ఓకే, ఈ నానో యూరియా ఏం చేస్తుంది అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఇఫ్కో లిమిటెడ్, ఇండియన్ ఫార్మర్ ఫర్టిలైజర్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్. ఓకే, ఇది యూజువల్లీ మన యూరియా బస్తాలు చూస్తే 25 కిలో బస్తాలు ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం యూజువల్లీ ఏం చేస్తుంటామంటే యూరియా తీసుకొచ్చి మనం స్టోర్ చేయడం మొదలైనప్పటి నుంచి అది యూజువల్లీ యూరియా విల్ టెన్ టు బికమ్ లైక్ థిక్ బ్లాక్స్ లా అయిపోతుంటుంది, అంటే పిల్లలు కట్టేస్తుంటుంది యూరియా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి లైక్ ఏ గ్రాన్యులర్ మెటీరియల్. సో అది గ్రాన్యూల్స్ లో ఫైన్ గ్రెయిన్స్ లో ఉండకుండా అది ఇట్లా పెచ్చులు కింద కట్టేసి మొత్తం అంతా కొలీజ్ అయిపోతుంటాయి పార్టికల్స్ అన్ని. సో దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ రేట్ తగ్గిపోతుంది, ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే రేట్ తగ్గిపోతుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోతుంది. ఇట్లా సాలిడ్ ఫామ్ లోనే గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ లో కాకుండా ఈ నానో యూరియా లిక్విడ్ ఫామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ నానో యూరియా ఏం చేస్తుందంటే ఇవి నానో పార్టికల్స్ అంటే స్ప్రే ఫామ్ లో తీసుకొచ్చారు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు లిక్విడ్ నానో యూరియా ప్లాంట్స్ ఇండియాలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మొదలు పెట్టేశారు ఆల్రెడీ. మల్టిపుల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ బీన్ స్టార్టెడ్. ద ఫస్ట్ ప్లాంట్ హ్యాస్ బీన్ inaugurated in Gujarat by the honorable prime minister. Find out the location, that might be a question. Okay, ఏ లొకేషన్ లో ఇనాగ్రేట్ చేశారో చూడండి లాస్ట్ ఇయర్. సో దట్ మైట్ బి ద క్వశ్చన్. కమింగ్ బ్యాక్, ఈ నానో స్కేల్ పార్టికల్స్ అనేవి అంటే రాదర్ దాన్ టేకింగ్ అప్ ఎ హోల్ బ్యాగ్ 25 కిలో బ్యాగ్ ని ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఏ 500 ml బాటిల్. చిన్న స్ప్రే డబ్బాలా ఉంటుంది మన డియోడ్రెంట్ లో. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్యారీ దట్ లిక్విడ్ నానో యూరియా అండ్ స్ప్రే ఆన్ ద ప్లాంట్. అండ్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ యూరియా వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే యూజువల్లీ రూట్స్ కి అప్లై చేస్తారు. యూరియా తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ రూట్స్ కి అప్లై చేస్తుంటారు. సో రూట్స్ నుంచి అది మొత్తం ప్లాంట్ అంతా తీసుకోవాలి. ఈ లిక్విడ్ నానో యూరియా ఏం చేస్తారంటే రూట్స్ కాకుండా సో ప్లాంట్స్ లీవ్స్ మీద దాని యొక్క బ్రాంచెస్ మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే టొమాటో ఎక్కడెక్కడ అయితే ఉంటుందో అక్కడ అన్ని చోట్ల అప్లై చేసేయచ్చు. అంటే యూ కెన్ జస్ట్ స్ప్రే, నార్మల్ గా స్ప్రే చేస్తే మొత్తం ప్లాంట్ ఓన్లీ రూట్ నుంచి మొత్తం ప్లాంట్ అందరికి క్యాటర్ చేయకుండా మొత్తం ప్లాంట్ నుంచి తీసుకుంటారు కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ. సో ఇలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఫర్టిలైజర్ ఆస్పెక్ట్ లో తీసుకుంటే లిక్విడ్ నానో యూరియా ఇస్ ద రీసెంట్ బెస్ట్ థింగ్ టు హ్యాపెన్, బెటర్ థింగ్ టు హ్యాపెన్ అని చెప్పొచ్చు. సో యా, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్. సో ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఫార్మర్ చేసే ఖర్చు తగ్గిపోతుంటుంది. It is very much portable. See, small bottle of 500 ml. Okay. So ఇంకోటి ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు రీసెంట్ రీసెర్చెస్ అంటే ICAR రీసెర్చెస్ కానీ లేదంటే అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ కానీ కొన్ని ప్లాట్స్ తీసుకుని ఈ ఇఫ్కో వాళ్ళు తయారు చేసిన ఏదైతే లిక్విడ్ నానో యూరియా ఉందో దాన్ని యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తగ్గి ప్లాంట్ స్టార్టెడ్ ఎమర్జింగ్, ద క్రాప్ స్టార్టెడ్ ఎమర్జింగ్ స్ట్రాంగ్. సో సి దెర్ ఈస్ ఇక్కడ మీ డాక్యుమెంట్ లో లార్జింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి డిస్కస్ చేశారు. ఈ లార్జింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ టెండెన్సీ ఎస్పెషల్లీ గ్రెయిన్స్ సెరల్స్ ఈ క్రాప్ ఇలా వంగిపోతుంటది హార్వెస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి. సో అట్లాంటి లార్జింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు తగ్గిపోతుంది. సో దానికి కనెక్టెడ్ గానే నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి సల్ఫర్ కోటెడ్ యూరియా. మనం గతంలో నీమ్ కోటెడ్ యూరియా గురించి చూసాం, చాలా ఎగ్జామ్స్ లో నీమ్ కోటెడ్ యూరియా గురించి అడగడం జరిగింది. నీమ్ కోటెడ్ యూరియా ఏంటంటే ఆ ట్రెడిషనల్ యూరియాకే నీమ్ ఆయిల్ తో కోటింగ్ చేస్తారు బేసిక్ గా. ఇది దేనికంటే నీమ్ ఆయిల్ తో ఎప్పుడైతే కోటింగ్ చేశారో ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా
ఫర్టిలైజర్ పార్టికల్ అతుక్కుపోకుండా పొడి పొడిగా ఉంటుంది. ఓకే, దానివల్ల ఏంటంటే ఫర్టిలైజర్ అబ్జార్ప్షన్ బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా. ఇప్పుడు ఈ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఫర్టిలైజర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హెవీలీ సబ్సిడైజ్డ్ ప్రోడక్ట్. ఈ హెవీలీ సబ్సిడైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ని డైవర్ట్ చేసేసి పిల్ఫరైజ్ చేసేసి ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ కి రకరకాల డిఫరెంట్ మీడియం అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లోని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ కి యూజ్ చేస్తుంటారు యూరియాని. ఎప్పుడైతే యూరియాని నీమ్ ఆయిల్ తో కోట్ చేసామో ఒకటి ఇట్లా అది మొత్తం పెళ్ళలు కట్టేసి దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోకుండా విడివిడిగా గ్రాన్యూల్స్ కింద ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళైనా సరే. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న డైవర్సిఫికేషన్ ఆర్ డైవర్టింగ్ ఆర్ పిల్ఫరేజ్ ఏదైతే ఉందో అది జరగకుండా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా ఎక్కడైనా యూజ్ చేసినా అది అగ్రికల్చర్ తప్ప దీనికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా. సో లిక్విడ్ నానో యూరియా చూసాం, నీమ్ కోటెడ్ యూరియా చూసాం. తర్వాత మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే సల్ఫర్ కోటెడ్ యూరియా. అంటే యూరియాకి సల్ఫర్ తో కోటింగ్ వేస్తారు. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే సల్ఫర్ తో కోటింగ్ వేసారో రిలీజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఆఫ్ కోర్స్ యూరియా అనేది ప్రిడామినెంట్లీ నైట్రోజన్ కోసం ఇచ్చే వన్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజర్. ఓకే, సో ఈ ఎప్పుడైతే సల్ఫర్ తో కోట్ చేశారో నైట్రోజన్ రిలీజ్ అవడం అనేది చాలా గ్రాడ్యువల్ గా జరుగుతుంది. అంటే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిష్ వైట్ రైస్ తిన్నారు అనుకోండి, గస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒకేసారి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఎనర్జీ అంతా ఒకేసారి రిలీజ్ అయిపోతుంది. సింపుల్ కార్బ్స్ అంటారు కదా, సింపుల్ కార్బ్స్ తింటే ఒకేసారి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ తిన్నారు అనుకోండి, సో కాల్డ్ మిల్లెట్స్. బై ద వే దిస్ ఇయర్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ 2023 డిక్లేర్డ్ బై UN జనరల్ అసెంబ్లీ. సో మిల్లెట్స్ మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మిల్లెట్స్ హెస్ బీన్ called as Shri Anna. Okay, so Nutri Cereals అన్నారు, శ్రీ అన్న అని రకరకాల పేర్లతో పిలిచారు. 2023 has been declared as and celebrated, not only declared, celebrated as International Year of Millets. United Nations General Assembly డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆ టాపిక్, ఈ సల్ఫర్ కోటెడ్ యూరియా ఏం చేస్తుందంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా సింపుల్ కార్బ్స్ లాగా ఒకేసారి వదిలేకుండా కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ అయితే గ్రాడ్యువల్ గా రిలీజ్ చేస్తారు కదా మిల్లెట్స్ అయితే ఎనర్జీ. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే యూరియాని సల్ఫర్ తో కోట్ చేశారో చాలా గ్రాడ్యువల్ గా నైట్రోజన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది సాయిల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. చూడండి ఇక్కడ కూడా నీమ్ కోటెడ్ యూరియా గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో వీటన్నిటితో పాటు నీమ్ కోటెడ్ యూరియాకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. నీమ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ బయోపెస్టిసైడ్ రాదర్ దాన్ యూజింగ్ harmful chemical pesticides. We can go with neem oil కావచ్చు, neem paste కావచ్చు. ఓకే, ఇవి కెమికల్స్ ని తగ్గించడమే కాదు, కాస్ట్ తగ్గించడమే కాదు, సాయిల్ యొక్క హెల్త్ ను కూడా మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో దిస్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్. ఫర్టిలైజర్స్ కి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. There is some other issue called as biofertilizers. ఈ మధ్య బయోఫర్టిలైజర్స్ కూడా హైలైట్ అవుతున్నాయి. సో ఒకసారి చూసుకోండి బయోఫర్టిలైజర్స్, ఎస్పెషల్లీ మీకు గ్రూప్ 1 లోని జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఆస్కారం ఉంది. ఓకే, I try to club all the related content at one place and I have mentioned it in your document. Okay, so we'll go to the next topic altogether. So next topic వచ్చేసి దారా ఇనిషియేటివ్. ఈ దారా ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటి? దారా ఇనిషియేటివ్ అంటే చూడండి, సో దిస్ ఈస్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ రెండు మినిస్ట్రీలు కలిపి తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్ దారా అనేది. దారా అంటే బేసికలీ మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, వ్యవసాయంలో, లేదంటే హెల్త్ సిస్టమ్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అదేవిధంగా రకరకాల ఏరియాస్ లో అగ్రికల్చర్, హెల్త్, ఇలాగా రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ లో, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్, లా మేకింగ్, ఇట్లా అన్ని విషయాల్లోని మనకి ఇండియన్ సివిలైజేషన్ హ్యాస్ ఏ లాంగ్ ట్రెడిషన్. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్బనైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం అర్బనైజేషన్ గురించి తీసుకున్నా, హెల్త్ గురించి తీసుకున్నా, అగ్రికల్చర్ గురించి తీసుకున్నా, ఇండియా హ్యాస్ ఏ లాంగ్ హిస్టరీ ఆర్ సివిలైజేషనల్ రూట్స్ అనేవి
ఇండియన్ సివిలైజేషనల్ రూట్స్ ఆర్ వెరీ లాంగ్. సో అర్బనైజేషన్ గురించి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు అర్బనైజేషన్ గురించి ఆలోచిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ సిటీస్ కానీ ఇంకోటి అని మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లియస్ట్ అర్బన్ సివిలైజేషన్. సో అదే విధంగా మనం డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఎక్కడ చూసుకున్నా మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా రకాల కంటెంపరీ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఉన్నది. సో దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడానికి దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి అక్కడి నుంచి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీలో మీరు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు చూసినట్లయితే యూపీఎస్సీలో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఉండే స్మార్ట్ సిటీస్ కావచ్చు, అర్బన్ స్మార్ట్ సిటీస్ కావచ్చు, అర్బనైజేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, సొల్యూషన్స్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఓడ్ ఆర్ ట్రిబ్యూట్ టు ద ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఓల్డ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం చేస్తారంటే, సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2022లో, లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ద సెన్స్ 2023 కాదు 2022లో, సో మనం 75th ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఏదైతే మనం ఇచ్చేసుకున్నామో, సో ఆ సందర్భంగా ఈ దారా ఇనిషియేటివ్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్. సో ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, నేషనల్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఆర్కిటెక్చర్ కి సంబంధించి కావచ్చు, టౌన్ ప్లానింగ్ కి సంబంధించి కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ సంబంధించి కావచ్చు, హెల్త్ కి సంబంధించి కావచ్చు, డిఫరెంట్ సిటీస్ ని తీసుకుని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద వీళ్ళు మాట్లాడడం, నాలెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే జనాలకి నాలెడ్జ్ పెంచడంతో పాటు స్టూడెంట్స్ కి అవేర్నెస్ తీసుకురావడంతో పాటు మన ట్రెడిషనల్ హిస్టరీ ఏదైతే ఉందో, మన ఏన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి, మిడివల్ టైమ్స్ నుంచి మనకు ఉండే బెస్ట్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ని మనం ఒకసారి రీవిజిట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అదే విధంగా అక్కడ ఏవైతే సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో అవి ఇప్పటి కంటెంపరీ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ కింద ఇట్ విల్ ఎమర్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద సీ లెవెల్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల సీ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఈ సీ లెవెల్ పెరగడం వల్ల సెలైన్ వాటర్ ఇన్కర్షన్ జరిగి కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఈ యాక్యుఫైర్స్ కావచ్చు, ల్యాండ్ కావచ్చు, సెలైనిటీతో నిండిపోతుంది అనమాట, సాల్ట్ వాటర్ తో నిండిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్ లో అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో తీసుకుంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అనే స్టేట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫేమస్ ఫర్ ప్యాడీ కల్టివేషన్. అఫ్ కోర్స్ జూట్ కూడా కల్టివేట్ చేస్తారు. ప్యాడీ కల్టివేషన్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇట్లాంటి స్టేట్ లో వెస్ట్ బెంగాల్లో సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఎక్కడైతే ట్రెడిషనల్లీ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్యాడీ జరుగుతుందో అక్కడ ఈ సెలైన్ వాటర్ ఇంక్రీషన్ వల్ల గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి ఈ ప్రాబ్లం, ఇది కొత్త ప్రాబ్లం, దీనికి సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేశారు, ఇట్లాగా ట్రెడిషనల్ గా ఓల్డ్ మెథడ్స్ లో లేదంటే మన ఇండియన్ హెరిటేజ్ లోనో మన ఇండియన్ కల్చర్ లోనో ఇట్లాంటి వాటికి సొల్యూషన్ ఏదైనా ఉందా అని ఆలోచించారు. అప్పుడు దొరికిన ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే కేరళలో దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ బ్యాక్ వాటర్స్, లగూన్స్ అంటారు, లోకల్ గా వాటిని కయాల్స్ అంటారు. సో ఈ కేరళ బ్యాక్ వాటర్స్ లో ఆల్రెడీ వాటర్ ఇన్కర్షన్ ఉంటుంది సిగ్నిఫికెంట్ గా లోపలికి. అఫ్ కోర్స్ మీకు ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలిసినట్లుగానే రైస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేపుల్ ఇన్ కేరళ ఆల్సో. సో అక్కడ దేర్ ఇస్ సమ్ రైస్ కాల్డ్ యాజ్ పొక్కలి రైస్. ఈ పొక్కలి రైస్ ఏంటంటే సెలైన్ వాటర్ టాలరెంట్. ఈ సెలైన్ వాటర్ టాలరెంట్ పొక్కలి రైస్ కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా అక్కడ సెలైన్ వాటర్ లో కల్టివేట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. సో వెస్ట్ బెంగాల్లో వచ్చిన ఈ కొత్త ప్రాబ్లమ్ కి, రీసెంట్ సీ లెవెల్ రైజ్ వల్ల వచ్చిన కొత్త ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ మన ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు. అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ ఏ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ యాజ్ దారా. ఓకే, 75th ఇండిపెండెన్స్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ లో స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, సో ఐ థింక్ దట్ విల్ డూ. సో విల్ క్విక్లీ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో నేను ప్రతి టాపిక్ కి చాలా బ్రీఫ్ గా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అఫ్ కోర్స్ మీరు డాక్యుమెంట్ మొత్తం చదివితే వీడియో పక్కన పెట్టుకుని డాక్యుమెంట్ ఒకసారి చూడండి. సెకండ్ టైం మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు డాక్యుమెంట్ ఒకటి రివైజ్ చేసుకోండి. దట్ విల్ డూ. తర్వాత వచ్చేసి సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్.
సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ సేఫ్ సిటీ. సో గత కొంతకాలంగా మనము వీఆర్ విట్నెసింగ్ మెనీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, లేదంటే దిశ ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు. ఆల్ దీస్ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఇంటెంట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ చూడండి, సిటీస్ ని సేఫ్ చేస్తారు. సేఫ్ చేయడం అంటే యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ, ప్రిడామినెంట్లీ సీసీటీవీ కెమెరాస్, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, వీడియో అనలిటిక్స్, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి, ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి సర్వేలెన్స్ పెంచుతారు. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి సర్వేలెన్స్ విల్ బి టేకెన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థ్రెట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద సెక్యూరిటీ ఇన్ ద సిటీస్. ఫస్ట్ అయితే 8 మెట్రో సిటీస్ తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. నౌ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ టు ఫర్దర్ సిటీస్. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన ఫండ్స్ నిర్భయ ఫండ్ నుంచి వస్తాయి. దీనికి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ centrally sponsored scheme or centrally sponsored project where the project cost will be shared by 60-40 ratio between the central government as well as the state government. Okay, so Delhi lo already is safe city project anedi implementation lo undi and CDAC is giving the technical support that is necessary for the safe city project in Delhi. Okay, so chudandi, I think we have Telugu states lo, we have Hyderabad, right? Next, so that is the next topic, safe city project. 8 metros లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ న్యూస్ ఐటమ్స్ అన్ని మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో వాటికి ఒకసారి మీరు మొత్తం చదివేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఏమైనా అప్డేట్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కి ఇంకొక అప్డేట్ ఏదైనా జరగundొచ్చు. ఓకే, ఇంకో 1 or 2 more సిటీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు, విజయవాడలో, విశాఖపట్నంలో. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్. మనం డిస్కస్ చేశాక కూడా జరగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము, రేపు పొద్దున 17th of March is supposedly tentative date for your group 1 screening or prelims. సో ఈలోపు ఏదైనా చేంజ్ జరిగితే మీరు అప్డేట్ చేసుకోండి. సో తర్వాత స్వచ్ఛ సుజల్ శక్తి సమాన్. సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has given these Swachh Sujal Shakti Saman awards. Basically, so these are awards that were conferred by President of India on the sidelines of Jal Shakti Abhiyan. On the sidelines of Jal Shakti Abhiyan. అంటే ఈ అవార్డ్స్ ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో స్వచ్ఛత యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ కి ఎవరెవరైతే రోల్ ప్లే చేశారో, ఎస్పెషల్లీ ద విమెన్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ విమెన్, వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, స్వచ్ఛ సుజల్ శక్తి సమాన్, ఓన్లీ ఫర్ విమెన్ అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఓకే, అండ్ జలశక్తి అభియాన్ అండ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ has been renamed as జలశక్తి మినిస్ట్రీ. సో ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ డెవలప్మెంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో 2023కి సో ద జలశక్తి అభియాన్ has been themed on the basis of catch the rain and the water conservation, especially rain fed areas లోని ఈ వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉండే ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఇండియా వైడ్ గా చూసుకుంటే రాజస్థాన్, సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూసుకుంటే మనకి అనంతపూర్, కర్నూలు, ఇట్లా వాటర్ డెఫిసిట్ రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ దీస్ థింగ్స్ విల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. ఓకే, సో యా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ NMBA. So this translates into Nasha Mukt Bharat Abhiyan. So ఇది Department of Social Justice and Empowerment. By the way, Department of Social Justice and Empowerment, this is the nodal ministry with respect to this scheme. ఈ మినిస్ట్రీ గురించి ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే మనకి గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్ లో there is a component, a section called as Indian Society. అది గతంలో లేదు ఏబిపిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో. గ్రూప్ 2 లో సిలబస్ రేషనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడే తీసుకురావడం జరిగింది. సో అందుకని మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ తాలూకు స్కీమ్స్ కానీ, వెల్ఫేర్ మెకానిజమ్స్ కానీ,
ఇట్లాంటివి ఏమైనా సరే వీ షుడ్ బి వెరీ మచ్ అప్డేటెడ్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో అడిగే ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా జస్ట్ పిఐబికి వెళ్ళడం, ఈ మినిస్ట్రీని సెలెక్ట్ చేయడం, ఆ మినిస్ట్రీలో ఈ మధ్య కాలంలో 1.5 year నుంచి జరిగిన ఆల్ మేజర్ ఇనిషియేటివ్స్. మీకు అంత ఓకే లేకపోతే ఇయర్ అండ్ రివ్యూ అని ఉంటుంది, అదైనా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇండియన్ సొసైటీ స్పెషల్గా ఉంది. అందులో వెల్ఫేర్ మెకానిజం అండ్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్, స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సొసైటీకి సంబంధించి, అంటే సొసైటీలో డిఫరెంట్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఉంటారు. యూ కెన్ సే విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, యూ కెన్ సే ఎల్డర్లీ పీపుల్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్ అండ్ ఓబీసీస్, ఇలా మీరు ఏదైనా చెప్పొచ్చు, స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్. సో వాటికి సంబంధించి. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్, నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్. సో ఇది ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ వీళ్ళు దే ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఎన్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ఇస్కాన్. ఓకే, దేనికి? సో మీ అందరికీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, బ్రహ్మకుమారీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, సో దే విల్ బి ఆపరేటింగ్, దేర్ సెంటర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దేర్ ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ ఈజ్ ఇన్ మౌంట్ అబూ. సో మౌంట్ అబూ నుంచి వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్, ఎస్పెషల్లీ అమాంగ్ ద యూత్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ మధ్య కాలంలో దిస్ ట్రెండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ ఎక్కువైపోయింది, రైట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ లెవెల్. సో వీటిని ఫోకస్ చేస్తారు, స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అండ్ స్కూల్స్ అండ్ రీచింగ్ అవుట్ టు ద కమ్యూనిటీ. సో దీనికి సంబంధించిన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఏవైతే వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో, ఆల్రెడీ ఎవరైతే అబ్యూస్ చేస్తున్నారో, ఎడిక్ట్స్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ టార్గెట్ చేసి డ్రగ్ డిమాండ్ రెడ్యూస్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ లైక్, సో నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ ఏ మినిస్ట్రీ టేకప్ చేసింది రీసెంట్గా, ఆర్ అండర్ నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ an MOU has been signed with so and so institution. Okay, that is ISKCON. Brahma Kumaris, ISKCON. So these are the areas where questions can be expected. So one more important thing I would like to highlight, look at the act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. So this is the basic legislation or legislative framework statute that is the basis for dealing with the drugs issue in India. Okay, తర్వాత వచ్చేసి I would like to highlight one more scheme by the name Samarth, SAMARTH, Samarth. ఈ సమర్థ్ అంటే చూడండి, దీని తాలూకు అబ్రివేషన్ ఇక్కడే ఉంది, స్కీమ్ ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ టెక్స్టైల్ సెక్టర్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ నుంచి ఇది, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్. టెక్స్టైల్ సెక్టర్ మనందరికీ తెలిసినట్టుగానే వన్ ఆఫ్ the most labor intensive industry, especially women are mostly employed in textile industry. So the infographic as well as the image clearly depicts that. So identante skill development పెంచడం, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో విమెన్, సో ఆ వర్క్ ఫోర్స్ కి స్కిల్ ని డెవలప్ చేయడం. సో ఆ కంపెనీస్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే, టెక్స్టైల్ కంపెనీస్ మాత్రమే స్కిల్ ఇంపార్ట్ చేయడం కాదు. సో ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ యాజ్ వెల్ as టెక్నికల్ సపోర్ట్. ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అంటే మనీ ఇవ్వడం, టెక్నికల్ సపోర్ట్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేయడం, కొత్త స్కిల్స్ ని నేర్పించడం. సో ఈ రకమైన హెల్ప్ గవర్నమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది త్రూ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్. ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ కాల్డ్ సమర్థ్. Okay, yeah, I'm trying to go pretty quick ఎందుకంటే I don't want to waste your time. So all of these videos మీకు ఎలా ఉంటానంటే I don't want to drag it, I want to keep it as crisp as possible. అంటే మీరు ఒక 1 to 2 hours ఒక వీడియో విన్నారంటే, సో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ షుడ్ బ్రింగ్ యూ అట్లీస్ట్ సమ్ 2 to 3 questions రావాలి మీకు అందులో నుంచి. There is no point in beating around the bush and continuously going on and on and on. So that is why I'm trying to wrap it up pretty quick each topic. So తర్వాత ఇందాక ఆల్రెడీ మనం లిక్విడ్ నానో యూరియా చూసాం, ఇది నానో డిఏపి. డిఏపి బై ద వే ఈజ్ డై అమోనియం ఫాస్ఫేట్. ఫాస్ఫరస్ కోసం మనకు ఆల్రెడీ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్, ప్లాంట్ కి సంబంధించిన న్యూట్రిషన్ లో మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఎన్పికే ఆర్ ద మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్.
ఈ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ లో N అంటే నైట్రోజన్. సో మేజర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరియా. P phosphorus. Phosphorus is given in the form of diammonium phosphate. Diammonium phosphate. Next, potassium. Potassium ni దాన్ని మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాషియం ఆర్ మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ MOP ఫార్ములా ఇస్తారు. సో ఇది ఈ ఇష్యూ ఎందుకు హైలైట్ అయిందంటే, మళ్ళీ ఎందుకు ఎడిషనల్ గా తర్వాత మెన్షన్ చేశానంటే, ఇప్పుడు రీసెంట్ బడ్జెట్ లో కూడా దీని గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, నానో డిఏపి అని. అగైన్ నానో యూరియా, లిక్విడ్ నానో యూరియా తీసుకొచ్చిన ఇఫ్కో వాళ్ళే దీన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇది ఫార్మర్ కోఆపరేటివ్, సో మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్, ఫర్టిలైజర్ కి సంబంధించిన ఫార్మర్ కోఆపరేటివ్ అనమాట. సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ తాలూకు సక్సెస్ స్టోరీస్ లో ఎంతసేపు అమూల్ గురించి దాని గురించి రాయడమే కాకుండా ఇట్లాంటి వాటి గురించి కూడా రాయొచ్చు. సో వీళ్ళు ఈ ఇఫ్కో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, కార్మెంటల్ ఫర్టిలైజర్స్ వీళ్ళిద్దరు కొలాబరేట్ అయ్యి తీసుకొస్తున్నారు ఈ నానో డిఏపి, డైఅమోనియం ఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో లిక్విడ్ నానో యూరియా కూడా అంతే, ఇఫ్కో వాళ్ళు తయారు చేశారు, సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ తయారు చేశారు, అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి ఇచ్చేసారు, బోత్ పిఎస్యూస్ కి అండ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా. ఓకే, యా. సో నానో డిఏపి తాలూకు అడ్వాంటేజెస్ సేమ్ లిక్విడ్ నానో యూరియాలో ఉన్నాయి. హయ్యర్ క్రాప్ ఈల్డ్, క్వాలిటీ ఫుడ్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ, ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ పెంచుద్ది, అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్, ఈజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇవన్నీ దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ దీనికి ఉంటాయి. సో నేను ఏం చెప్తానంటే, కరెంట్ అఫైర్స్ యూజువల్లీ ఏం చేస్తుంటామంటే మగప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం, ఇష్యూ బై ఇష్యూ కవర్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్, ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 2 స్క్రీనింగ్ క్లియర్ చేయడం అనేది నా దృష్టిలో చాలా ఈజీ అయిన ఆస్పెక్ట్. ఎందుకు ఈజీ అయిన ఆస్పెక్ట్ అంటే, ఫస్ట్ మీరు సిలబస్ని అర్థం చేసుకుంటే, సో ఎగ్జామ్ని అర్థం చేసుకుంటే, అక్కడ ఉండే నెంబర్ గేమ్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. దెర్ ఆర్ 5 సెక్షన్స్. మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ఎంతసేపు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం, ప్రాక్టీస్ చెయ్యం. ఫుల్ లెంగ్త్ మాక్ టెస్ట్లో, సెక్షనల్ టెస్ట్లో ఖచ్చితంగా చేయాలి. వన్స్ అవి చేసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ బై సబ్జెక్ట్ యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ మార్కులు తెచ్చుకుంటే చాలు, విల్ డెఫినెట్లీ క్లియర్. ఐ ట్రై టు రిలీజ్ ఏ స్ట్రాటజీ వీడియో, క్లియర్ కట్ లాస్ట్ 10 days లో స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉండాలి, ఎట్లా చదువుకోవాలి, లాస్ట్ 10 days లో ఐ రిలీజ్ ఏ సెపరేట్ షార్ట్ వీడియో. సో లెట్ us not divert here. సో యా, సో నానో డిఏపి యొక్క అడ్వాంటేజెస్. సో నానో డిఏపి కూడా ఇందాక మీ ఫర్టిలైజర్స్ సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ లో యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ గురించి, ఎసెన్షియల్ మైక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ గురించి, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ ఎందుకు అవసరం, లీఫ్ అండ్ స్టెమ్ గ్రోత్, ప్రోటీన్ సింథసిస్, కాల్షియం ఎందుకు, సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్, ఎంజైమ్ యాక్టివేషన్ కోసం. సో ఇట్లాంటివి రకరకాల ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ప్రతి మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్. ఓకే, సో have an idea why nano DAP is advantageous than conventional diammonium phosphate. ఇక చూసారు కదా ఆల్రెడీ, నానో డిఏపి కూడా లిక్విడ్ ఫామ్ లోనే ఉంది, నానో పార్టికల్స్. సి యూ కెన్ రీప్లేస్ ద ఎంటైర్ డిఏపి. ఆ బ్యాగ్ బస్తా ఏదైతే ఉందో బస్తా మొత్తం ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్ బై దిస్ 500 ml బాటిల్. ఐ సపోజ్ దిస్ ఇస్ 500 ml బాటిల్. ఎస్, ఈ 500 ml బాటిల్ తో రీప్లేస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే పెద్ద బస్తాల్లో క్యారీ చేసుకునే 0 వెయిటింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో విల్ క్విక్లీ గో టు ద నెక్స్ట్.